Hello everyone, welcome to Math Facilitator. Today we are going to learn the Human Eye and Colorful World chapter of Physical Science. Okay. So the notes which I am displaying now are the one-shot notes of Human Eye chapter, and these notes are very simple and easy to learn, and each and every concept is explained very clearly in these notes so that you can easily understand every concept without any difficulty. So the link of these notes will be provided in our description box, and you can click on that link and you will be directed towards our blog. In our blog you will find these notes and you can read from there. Okay, now let us get into the topic. The human eye, it is the most valuable and sensitive sense organ which help us to see the beauty and colorful world around us. Yes, it is the most sensitive sense organ of our body, and with which we are able to see this beautiful world. Okay, we are able to see our environment, we are able to see the colors of this world. Okay, it is similar to a camera. Yes, it is similar to a camera because we can capture everything, we can see everything with our eyes only, like camera. We all have been gifted with two eyes which give a wider field of view. Yes, we have two eyes so that we can have a wider view, right? With one eye we can see only half, right? Half side, like. So with two eyes we can see a wider section of a view. The least distance up to which we can see the object clearly without any strain is called as least distance of distinct vision. అంటే మనం ఎంతవరకు అయితే మన ఐస్ ని స్ట్రెయిన్ చేయకుండా చూడగలుగుతామో ఆ డిస్టెన్స్ ని ఏమంటున్నాం? లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. ఓకే, least distance of distinct vision for a normal human being is 25 centimeters. Normal in the sense healthy human being ki 25 centimeters ఉంటుంది. In case of children, like young age, like 10 years, వాళ్ళకి 7 to 8 centimeters ఉంటుంది. అదే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి 1 to 2 meters వరకు కూడా ఉంటుంది, అబౌవ్ కూడా ఉంటుంది, 2 meters కన్నా ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, this is in case of normal or healthy people. This is in case of children, and this is in case of old people. Okay, next, the various parts of human eye and their respective functions include. So this is the structure of the human eye, right? This is the structure of the human eye. So ఇవన్నీ పార్ట్స్, హ్యూమన్ ఐలో ఇవన్నీ పార్ట్స్: లెన్స్, రెటినా, ఆప్టిక్ నర్వ్, కార్నియా, ప్యూపుల్, అక్వస్, హ్యూమర్, ఇరిస్, సిలియరీ మజిల్. ఓకే, ఇవన్నీ పార్ట్స్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనం పార్ట్స్ వాటి ఫంక్షన్ ని చూద్దాం. దిస్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ కార్నియా. ఏం చేస్తుంది? ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఐ. సో కార్నియా ఈస్ ది ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఐ. ఎందుకు? అది మన ఐస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ది కార్నియా. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్యూపిల్ regulates the amount of light entering the eye. ప్యూపుల్ ఏం చేస్తుంది? మన కంట్లో పడే లైట్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్యూపుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్యూపుల్. నెక్స్ట్, ఈరిస్ కంట్రోల్స్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్యూపుల్. సో ఈరిస్ ఏం చేస్తుంది? మన ప్యూపుల్ సైజ్ ని అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఈరిస్. ఓకే, నెక్స్ట్, రెటీనా యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్ ఫర్ ఫార్మింగ్ ది ఇమేజ్. ఎస్, రెటీనా తో మనము ఒక ఇమేజ్ ని చూడగలుగుతున్నాం. రెటీనా మన ఐస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్ ఫర్ ఫార్మింగ్ ఏ ఇమేజ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ciliary muscle adjust the focal length of the lens. Why do we adjust the focal length? To get a clear image, right? సో ఈ ciliary muscles ఏం చేస్తున్నాయి? ఫోకల్ లెంత్ ని అడ్జస్ట్ చేసి మనకి క్లియర్ ఇమేజ్ ని రెటినా పైన వచ్చేలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ఆప్టిక్ నర్వ్స్ సెండ్ ది సిగ్నల్స్ టు ది బ్రెయిన్. సో ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? మనం ఏం చూసినా కూడా ఆ సిగ్నల్స్ మన బ్రెయిన్ కి సెండ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పార్ట్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, the numerous light sensitive cells contained in the retina of the eye are two types. So light sensitive cells are two types. రెటినాలో ఉండే లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్స్ అవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? రాడ్ షేప్డ్ సెల్స్ విచ్ రెస్పాండ్ టు
బ్రైట్నెస్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. ఈ రాడ్ షేప్ సెల్స్ దేనికి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి? బ్రైట్నెస్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ కి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి. సెకండ్ వన్ కోన్ షేప్డ్ సెల్స్ విచ్ రెస్పాండ్ టు ది కలర్ ఆఫ్ ది light. Okay, cone shaped cells will respond to the color of the light. Next, power of accommodation of human eye. The ability of eye lens to adjust its focal length by action of ciliary muscles holding the lens accordingly as the distances is called power of accommodation. So the lens ability ఏంటి? ఆ లెన్స్ అబిలిటీ టు అడ్జస్ట్ ది ఫోకల్ లెంత్, అది పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ అంటాము. ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ టు అడ్జస్ట్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ బై ది యాక్షన్ ఆఫ్ సిలియరీ మజిల్స్. మనం వేటితో మనము అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం? సిలియరీ మజిల్స్ తో అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ టు అడ్జస్ట్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. ఓకే, the farthest point up to which I can see objects clearly is called the far point. Yes. So, far point ఎక్కడ వరకు అయితే మన ఐ క్లియర్ గా చూడగలుగుతుందో ఆబ్జెక్ట్స్ ని, ఆ పాయింట్ ని ఫార్ పాయింట్ అంటాము. దాన్ని ఎఫ్ అనే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఐడియల్లీ ఇన్ఫినిటీ ఫర్ ఏ నార్మల్ ఐ. నార్మల్ ఐ అంటే ఏం చెప్పాను? హెల్దీ ఐ. ఓకే, హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ మామూలుగా ఇన్ఫినిటీ వరకు కూడా చూడొచ్చు వాళ్ళు క్లియర్ గా. ఓకే, నెక్స్ట్, ద పాయింట్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎట్ విచ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ బి సీన్ క్లియర్లీ బై ది ఐ ఈస్ కాల్డ్ ది నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఐ. సో క్లోజెస్ట్ పాయింట్ అంటే దగ్గర పాయింట్, ఎంత దగ్గర అయితే మన ఐ చూడగలదో ఆ పాయింట్ ని ఏమంటున్నాం? నియర్ పాయింట్, అండ్ వీఆర్ డినోటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎ నార్మల్ ఐ, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎ హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ, ద నియర్ పాయింట్ ఈస్ 25 centimeters, which is least distance of distinct vision, D. ఇందాకే నేర్చుకున్నాం, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ of a healthy human being is 25 centimeters. Okay, that is the near point of eye, normal eye. Okay, next, the distance between far point and near point is called range of vision of the eye. Yes, absolutely correct. ఎందుకు? మనం ఎంత దగ్గర అయితే క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నామో ఆ పాయింట్ నుంచి ఎంత దూరంగా అయితే క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నామో ఆ పాయింట్, ఆ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈ 2 పాయింట్స్ ని ఏమంటాం? రేంజ్ ఆఫ్ విజన్. అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ మిడిల్ లో మనం క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నాం. దానికన్నా దాటినా చూడలేము, దీనికన్నా ఇటు వచ్చినా చూడలేము. సో this distance is called range of vision of the eye. Okay, next, maximum focal length of human eye lens is 2.5 centimeters and minimum focal length of human eye lens is 2.27 centimeters. So ఈ రెండు అనేవి maximum and minimum focal length. So దీనికన్నా తక్కువ ఉన్నా దీనికన్నా ఎక్కువ ఉన్నా డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ we will see the defects of vision. So everyone will not have a healthy sight, right? అందరికీ హెల్దీగా చూసేది ఉండదు. కొంతమందికి సైట్ ఉంటుంది. ఆ సైట్ ఎలా ఉంటుంది? కొంతమందికి షార్ట్ సైట్ ఉంటుంది, కొంతమందికి లాంగ్ సైట్ ఉంటుంది. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as defects of vision. Okay, let us see them. Myopia or short sightedness, or it is also called as నియర్ సైటెడ్నెస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as నియర్ సైటెడ్నెస్. సో ఈ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఏ పర్సన్ విత్ మయోపియా క్యాన్ సీ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బట్ కెనాట్ సీ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ distinctly, as if the far point of the eye has shifted from infinity to some particular distance from the eye. మయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి ప్రాబ్లం? వాళ్ళు దగ్గరవి క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నారు, బట్ దూరం ఉన్నవి చూడలేకపోతున్నారు. వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్ పాయింట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్కడికో షిఫ్ట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఫార్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాము? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటుందన్నాం. కానీ ఈ మయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఫార్ పాయింట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్కడికో షిఫ్ట్ అయిపోయినట్టు వాళ్ళకి కనిపించదు ఫార్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో దట్ డిఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మయోపియా. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఫిగరే అనుకోండి. ఇందులో చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ని బియాండ్ హెచ్ దగ్గర పెట్టామనుకో,
అప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది రెటీనా మీద ఫాల్ అవ్వట్లేదు, ఇమేజ్ ఎక్కడో రెటీనాకి ముందు ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేది ఏం కనిపించదు, బ్లర్ టైప్ అలా కనిపిస్తుంది. ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ నే మనం మయోపియా అంటున్నాము. ఓకే, సి మయోపియా ఐ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ మయోపియా ఐ, మయోపిక్ ఐ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసాం అనుకో, హెచ్ మీద ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసాం అనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పడ్డ లైట్ రేస్ మనకు కరెక్ట్ గా వెళ్ళి రెటీనా మీద పడుతుంది. అప్పుడు మనకి క్లియర్ పాయింట్ వస్తుంది. సో మనకి ఏమవుతుంది, హెచ్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్, L is point of least distance of distinct vision. Okay, point of least distance of distinct vision. So whenever we are placing a object on H, that is point of least distance, a proper image is formed on retina and you can see it clearly. Okay, identi far point of myopia eye. Okay, next correction for myopia eye. So myopia eye ni correct cheyadaniki manam oka lens ni place chestunnam so that we can get a correct image on retina. Okay, so ఈ దిస్ మే అరైజ్ డ్యూ టు, ఈ మయోపియా ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం. లెస్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్. సో లెస్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ మయోపియా అనేది వస్తుంది. సెకండ్ వన్, ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ఐబాల్. ఓకే, టు కరెక్ట్ మయోపియా ద పర్సన్ హ్యాస్ టు వేర్ స్పెక్టికల్స్ విత్ ఏ concave lens of focal length equal to the distance of far point of the myopia eye. So ఈ మయోపియా అనేది కరెక్ట్ చేయడానికి ఆ మయోపియా ఉన్న పర్సన్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ని పెట్టుకోవాలి, స్పెక్టికల్స్, కాన్కేవ్ ఉన్న స్పెక్టికల్స్ ని వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి, అప్పుడే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది. సో ఆ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, focal length should be equal to distance of far point of myopia eye. Okay, so వాళ్ళ far point of myopia eye ఎంత అవుతుందో వాళ్ళ ఫోకల్ లెంత్ పాయింట్ కూడా అంతే ఉండాలి ఆ లెన్స్ వి, అప్పుడైతేనే వాళ్ళకి క్లియర్ వ్యూ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్, ద లెన్స్ యూజ్డ్ టు కరెక్ట్ మయోపియా హ్యాస్ ఎ నెగటివ్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ పవర్ లెన్స్ ఇస్ ఆల్సో నెగటివ్. సో వాళ్ళు యూజ్ చేసే లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది అండ్ ఆ లెన్స్ పవర్ అనేది కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇఫ్ డిస్టెన్స్ ని మనం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్ పాయింట్ ని మనం డి అనుకున్నాం అనుకోండి, -d. నెక్స్ట్, సో u is -infinity. ఎందుకు? బికాస్ నార్మల్ పర్సన్ కి యూ ఏముంది, ఇన్ఫినిటీ ఉంది, బట్ వీళ్ళకి ఇన్ఫినిటీ దాటి వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా. సో మనం అది -infinity అని అనుకుంటున్నాం. సో ఇది v is distance of far point and దాన్ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం, -d అనుకుంటున్నాం. సో లెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం లెన్స్ ఫార్ములా, 1/f = 1/v - 1/u, రైట్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు. 1/f = 1/-d. సో f = -d. హెన్స్ మనకి f ఏమవుతుంది, ఫోకల్ లెంత్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది. సో focal length is negative. By this we can say this statement. Okay, next, hypermetropia or long sightedness. So hypermetropia or long sightedness, దీన్ని మనం far sightedness అని కూడా అంటాం. Okay, a person with hypermetropia can see objects lying at large distance clearly but cannot see objects nearby objects clearly. So this is reverse to myopia, right. ఈ పర్సన్ కి ఏమనిపిస్తుంది, దగ్గర ఉన్నవి చూడలేకపోతున్నాడు, దూరం ఉన్నవి చూడగలుగుతున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్, రైట్.
A person with hypermetropia can see objects lying at large distances clearly but cannot see nearby objects clearly, as if the near point of the eye has shifted away from the eye. Right. ఆ కేసులో ఏమైంది, ఫార్ పాయింట్ అనేది షిఫ్ట్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది ఇన్ఫినిటీ నుంచి. ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, నియర్ పాయింట్ అనేది షిఫ్ట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇది హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ. ఓకే, దిస్ ఫిగర్ ఈస్ హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ. సో ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం, ఎల్ దగ్గర ప్లేస్ చేసాం, రైట్. సో హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, point of least distance, and L is point of least distance of distinct vision. ఓకే, ఈ హైపర్మెట్రోపియా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళది 2.27 సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇందాక మనం మినిమం మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ చూసాం ఇక్కడ, రైట్. వీ హ్యావ్ జస్ట్ నౌ seen the minimum and maximum values of focal lengths, right? Here, see, minimum value of human eye focal length is 2.27 centimeters, but in hypermetropia case it is greater than 2.27 centimeters. Okay, so if an object is placed on H or beyond H, then image is formed on retina, right? So ఈ కేసులో చూడండి, మనం ఆన్ హెచ్ లో ప్లేస్ చేసాం, ఆన్ హెచ్ ఆర్ బియాండ్ హెచ్. ఓకే, ఇఫ్ వి ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ హెచ్ ఆర్ బియాండ్ హెచ్, ఏ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది రెటీనా. ఓకే, ప్రాపర్ గా ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది రెటీనాకి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం హెచ్ కన్నా తక్కువ, హెచ్ కన్నా ముందు పెడుతున్నామో అప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అన్నది ఫామ్ అవ్వట్లేదు రెటీనా పైన. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది డిఫెక్ట్ ఇన్ హైపర్మెట్రోపియా. సో if the object is between H and L, the image cannot be formed. Okay, as you can see in this figure. So ఇది L అనుకుంటే, if we place between H and L, the image will be not formed on the retina. The people with this defect cannot see the object placed between H and L, that is near point and point of least distance of distinct vision, right? So near point ఇంకా పాయింట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ మిడిల్ లో పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్ ని వీళ్ళు చూడలేకపోతారు. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం, we will see here. This defect may arise due to more in focal length of the eye lens. సో ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ డిఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్, షార్ట్ ఆఫ్ ఐబాల్. ఓకే, నెక్స్ట్, to correct hypermetropia, the person has to wear spectacles with a convex lens of focal length f given by. So ఈ హైపర్మెట్రోపియా ఉన్న వాళ్ళు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, we have to use a convex lens to correct this defect. Okay, so how we get this number, we will see here. Okay, so here also we are using lens formula. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని ఏమనుకుంటున్నాం, -25 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం. ఎందుకంటే నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐ ఏంటి 25 సెంటీమీటర్స్, బట్ వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి, నియర్ పాయింట్ ఎక్కడో దూరంగా జరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది వీళ్ళకి. సో మనం ఆ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని ఏమనుకుందాం, -25 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, let us assume it as -25 centimeters. Next, image distance ఏమవుతుంది, image distance equal to distance of near point. Okay, distance of near point equal to -d. Okay, image distance v equal to distance of near point equal to -d. Next, let f be focal length of biconvex lens. So f ni focal length అనుకుంటున్నాం. సో లెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, 1/f equal to 1/v minus 1/u. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1/f equal to
1 by minus d minus 1 by minus 25. So 1 by f equal to 1 by minus 1 by d plus 1 by 25. So 1 by f equal to d minus 25 by 25d LCM. Okay. So what we get? F equal to 25d by d minus 25. సో ఎఫ్ సో మనకి ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఎంత వస్తుంది 25d by d minus 25. సో సో మనకేమొస్తుంది పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, where d is distance of near point of hypermetropic eye. The lens used to correct hypermetropic metropia has a positive focal length and power lens is also positive, right? మనం యూజ్ చేసే లెన్స్ ఒక ఫోకల్ లెంత్ అనేది పాజిటివ్ ఉంది, వాటి లెన్స్ పవర్ కూడా పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ presbyopia. Presbyopia is a human eye defect because of which an old person cannot read and write comfortably. సో ఈ presbyopia అనేది ఏజింగ్ వల్ల కూడా అవుతుంది. సో మన మజిల్స్ అనేవి కూడా ఏజ్ బట్టి వాటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది, వాటి స్ట్రెయిన్ని అవి విత్స్టాండ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ప్రెస్బయోపియా డిఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇది మెయిన్గా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో దే కెనాట్ రీడ్ అండ్ రైట్ కంఫర్టబుల్లీ, రైట్? సో it occurs in old age when the ciliary muscles holding the eye lens weaken and the eye lens loses some of its flexibility, right? ఐ లెన్స్ అనేవి ఏజ్ బట్టి కూడా వాటి ఫ్లెక్సిబిలిటీని లూజ్ అవుతూ వస్తుంటాయి. ఓకే, ద to correct this type of defect of vision we need bifocal lenses which are formed using both concave and convex lenses. So టు కరెక్ట్ దిస్ డిఫెక్ట్ మనం ఏం వాడుతున్నాం? 2 లెన్సెస్ ఉన్న ఒక స్పెక్టికల్స్ ని వాడాలి మనం. 2 లెన్సెస్ అంటే ఏంటి? కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ముందు 2 డిఫెక్ట్స్ లో మనం ఐదర్ వన్ యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ మయోపియాలో కాన్కేవ్ యూజ్ చేసాం, సెకండ్ వన్ లో కాన్వెక్స్. సో ఇన్ దిస్ డిఫెక్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బైఫోకల్ లెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ బోత్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్. ఓకే, the upper part of a bifocal lens consists of concave lens. సో అప్పర్ పార్ట్ లో కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంటుంది, లోవర్ పార్ట్ లో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫెసిలిటేటింగ్ డిస్టెంట్ విజన్ అండ్ ద లోవర్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫెసిలిటేటింగ్ నియర్ బై విజన్. సో కాన్కేవ్ లెన్స్ ఏమవుతున్నాయి? దూరం వస్తువుల్ని చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎందుకు? దగ్గరవి చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బికాస్ ఈ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి రెండు నియర్ సైటెడ్నెస్ లాంగ్ సైటెడ్నెస్, షార్ట్ సైటెడ్నెస్ రెండు ఉంటాయి. సో వీఆర్ యూజింగ్ బోత్. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. The degree of convergence or divergence of light rays that can be achieved by a lens is expressed in terms of its power. So, power of lens ante enti? The degree of convergence and divergence of light rays. Ante manam entaithe convergence and divergence ante light rays enta fall avutunnayo, bending of light rays towards principal axis is called convergence. So ఆ లైట్ రేస్ బెండ్ అవ్వడాన్ని కన్వర్జెన్స్ అంటాం, అండ్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అవే ఫ్రమ్ ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో టువర్డ్స్ అనేది కన్వర్జెన్స్ అండ్ అవే అనేది divergence. Okay, bending of light rays towards principal axis is called as convergence and bending of light rays away from the principal axis is called as divergence. So this is achieved by a lens expressed in terms of power. Okay, the convergence, the degree of convergence and divergence of light rays is achieved by a lens
expressed as power. Okay, the reciprocal of focal length is called power of lens. So reciprocal of focal length ante enti? Power of lens. So let f be the focal length of lens. Okay, f అనేది focal length అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ p ఈక్వల్ టు 1/f. ఎందుకు? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్స్. ఓకే, p ఈక్వల్ టు 100/f ఇన్ సెంటీమీటర్స్, రైట్? మీటర్స్ ని మనం సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి p ఈక్వల్ టు 100/f ఇన్ సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్, ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ dioptry. It is denoted by letter D. Okay, it is denoted by letter D. సో ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో ఒకవేళ మనం పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ని 2D అనుకుందాం. అప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. p ఈక్వల్ టు 100/f. సో మనకి p ఎంత ఇచ్చాడు? 2D ఈక్వల్ టు 100/f. సో f ఈక్వల్ టు 100/2. సో f ఈక్వల్ టు 50 centimeters. So focal length is 50 centimeters. In this case, if we use the lens of power 2, then we will get a focal length of that lens as 50 centimeters. Okay, so this is all about human eye chapter. So if you like this session, do like, share and subscribe to Math Facilitator for more amazing videos.